Alhamdulillah ala ihsani, syukurullah ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, puji dan syukur mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat taufik dan hidayahnya lah kita masih dimudahkan, Allah masih mudahkan kita di hari ini, Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur, di hari Jumat ini, di bulan Ramadan ini Allah masih mudahkan kita untuk memulai aktivitas pagi hari ini gitu, untuk mengawali aktivitas pagi hari ini dengan zikir sebelum mengawali aktivitas kita. Dan insya Allah nanti setelah zikir kita tilawah Al-Kahfi juga, kita lanjut dengan tadabbur lagi ya, tadabbur Quran bersama Ustaz Fatan, insya Allah nanti. Yang insya Allah hari ini nanti sudah memasuki tadabbur juz 13 insya Allah. Nah, sebelum itu mari kita awali dengan zikir terlebih dahulu ya. Insya Allah akan saya pimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 استغفر الله واتوب اليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه 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 أستغفر الله وأتوب إليه
Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Selanjutnya kita lanjutkan dengan bacaan surat Al-Kahfi ya teman-teman. Insyaallah dari ayat 1 sampai 20 saja. Kita lanjut di share screen. Sudah masuk belum? Belum. Ini di layarku sudah ya. Yang tampil masih pikir yang Bentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Allahumma hamdul Quran. Oke, silahkan bisa dilanjut lagi ya teman-teman zikirnya, tilawahnya juga surat Al-Kahfi. Dan insyaallah karena Ustaz Fatan sudah masuk ya, udah join. Ahlan wa sahlan Ustaz Fatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan dengan tadabbur juz 13 ya, karena Ustaz Fatan sudah masuk bersama kita. Tafadhol Ustaz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina afdhala kitab wa arsala ilaina afdhala rusul wa ja'alana khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, senantiasa kita mensyukuri setiap nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Ialah Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan nikmat yang lainnya. Sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang bersama para sahabatnya telah berjuang meninggikan kalimat Allah dan menyebarkan agama Islam, sehingga agama tersebut sampai kepada kita. Dan semoga salawat tersebut juga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seluruh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in,
dan juga orang-orang yang mengikuti jalan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada juz 13 ya, tafsir juz ke-13, yaitu kita akan membahas sisa dari surat Yusuf. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan surat Ar-Ra'd serta ditutup dengan surat Ibrahim. Masih kita dalam pembahasan cerita atau kisah panjang ya Nabi Yusuf alaihissalam dari beliau kecil ya sampai beliau dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Dan kemarin sudah kita kisahkan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika kecil ya bermimpi melihat ya, ada 11 bintang, kemudian matahari dan juga bulan sujud menghormatinya. Kemudian bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf iri kepada dia ya karena perlakuan bapaknya yang melebihkan Yusuf alaihissalam dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Kemudian akhirnya saudara-saudaranya membuat makar dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Sehingga kemudian Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh seorang musafir ya, seorang musafir, yang kemudian beliau dibeli oleh seorang dari Mesir ya bersama dengan istrinya dan dijadikan anak angkat. Kemudian beliau alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian wanita ya, bagaimana istri dari pembesar Mesir tersebut merayu Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perzinahan. Namun Nabi Yusuf alaihissalam dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menolak ya dan kabur dari ruangan atau rumah tersebut ya. Namun kemudian Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara ya di Mesir, dipenjara, kemudian bertemu dengan 2 orang dan beliau menafsirkan mimpi kedua orang tersebut setelah mendakwahkan tauhid kepada mereka. Kemudian setelah itu seorang raja Mesir ketika itu bermimpi ada 7 sapi yang kurus sapi yang gemuk dimakan 7 sapi yang kurus, dan ada juga padi ya yang padi yang gemuk dengan padi yang kering juga. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam yang menafsirkan mimpi tersebut bahwa akan ada 7 tahun ya, 7 tahun masa hujan ya, kemudian setelah itu akan diikuti 7 tahun masa kemarau dan diikuti dengan 1 tahun hujan lagi. Kemudian setelah Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi tersebut, maka akhirnya raja itu pun memanggil Yusuf alaihissalam. Ya, memanggil Yusuf alaihissalam, namun Yusuf alaihissalam mau membersihkan namanya terlebih dahulu, sehingga dia menanyakan tentang kasusnya terdahulu ya, kasus yang terdahulu yaitu ketika dia difitnah oleh wanita atau istri dari pejabat orang Mesir tersebut ya, sehingga akhirnya kemudian dibersihkan namanya Nabi Yusuf alaihissalam dari tuduhan tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diangkat oleh Raja Mesir sebagai seorang menteri. Ya, kemudian Nabi Yusuf meminta agar ia dijadikan menteri pertanian ya, yang mengurusi hasil bumi. Ya. Dia mengatakan qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Jadikanlah aku di mengurusi hasil-hasil bumi, ya, mengurusi hasil-hasil bumi karena sesungguhnya aku pandai menjaga dan aku mengetahui, memiliki ilmu. Maka kemudian inilah bagaimana kita lihat ya bagaimana hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam ya, yang tadinya ditimpa musibah dan lain sebagainya. Kemudian Allah berikan beliau kemuliaan yang menjadi menteri di Mesir. Ya, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang bersabar. Ya, menolong hamba-hambanya yang sabar. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka ketika kita ditimpa musibah atau ujian, hendaknya kita bersabar dan selalu mengingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Nabi Yusuf juga banyak diberikan musibah. Ya. Dan begitulah para nabi diberikan musibah. Dan seseorang itu semakin baik agamanya akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal." Orang yang paling keras ujiannya, yang paling sulit ujiannya adalah para nabi. Ya, bagaimana mereka
diganggu oleh kaumnya ya. Bahkan bagian dari mereka diusir sebagaimana Nabi SAW. Ya, maka orang yang paling keras atau yang paling sulit yang paling sulit ujiannya di dunia ini adalah para anbiya, para nabi. Kemudian yang semisal dan semisal. Semakin soleh seseorang, maka akan semakin diberikan ujian agar ujian tersebut meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya betullah yang ditafsirkan mimpi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Datanglah 7 tahun hujan gitu ya. Kemudian setelah itu datang lagi 7 tahun kemarau yang akhirnya banyak dari negara-negara di sebelah Mesir yang kehabisan makanan. Akhirnya negara-negara lain pun datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan dari Mesir karena sebagaimana tafsir Nabi Yusuf, makanan yang dihasilkan di 7 tahun pertama di Mesir itu disimpan oleh Nabi Yusuf, ya disimpan di gudang oleh Nabi Yusuf untuk menjadi persediaan ketika 7 tahun kemarau. Maka ketika kemarau, ketika negara-negara lain itu kesulitan makanan, justru di Mesir memiliki persediaan makanan yang banyak. Akhirnya negara-negara lain pun membeli makanan dari Mesir, ya, sehingga Mesir menjadi negara yang makmur. Ya, termasuk saudara Yusuf, ya, alaihissalam. Ketika itu mereka berada di Syam, ya, mereka datang ke Mesir, ya, turun ke bawah, ya, ke selatan, ke Mesir, ya, untuk membeli makanan. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, namun mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, ya, karena Nabi Yusuf sudah menjadi seorang pemuda yang besar, ya, sudah menjadi seorang dewasa, ya. Tapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Jadi saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Maka akhirnya Nabi Yusuf membuat tipu muslihat kepada mereka agar dia bisa bertemu dengan saudara kandungnya. Jadi ketika datang pertama kali saudara-saudaranya, dia tidak membawa saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Bunyamin. Maka Nabi Yusuf mengatakan, walamma jahazahum bijahazim qala atuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil qaila wa ana khairul munzalin fa illam ta'tuni bi fala qaila lakum indi wala taqrabun. Ketika menyiapkan makanan pokok yang ditukar oleh saudara-saudara Yusuf, Nabi Yusuf mengatakan, datangkan kepadaku saudara kalian dari bapak kalian. Jadi saudara kandungnya Nabi Yusuf. Kalau kalian tidak mendatangkan atau tidak membawa saudara kalian itu Bunyamin, maka aku tidak akan memberikan makanan lagi kepada kalian. Maka akhirnya pun mereka pulang. Kemudian setelah sekian lama mereka kembali lagi ke Mesir untuk membawa atau untuk menukarkan barang mereka dengan bahan makanan. Ya, dengan membawa Bunyamin juga, membawa Bunyamin sebagaimana yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika Bunyamin datang ke Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf memberitahukan kepada Bunyamin bahwasannya aku adalah Yusuf, aku adalah saudaramu. Ya, maka janganlah kamu tertipu dengan muslihat saudara-saudaramu. Kemudian Nabi Yusuf membuat makar lagi, membuat muslihat lagi dengan memasukkan bejana milik raja ke dalam tasnya Bunyamin. Ya, sehingga seakan-akan Bunyamin mencuri bejana tersebut. Kemudian diumumkan bahwa ada pencurian, ya, dan mereka pun digeledah satu persatu barang bawaan mereka, dan akhirnya bejana tersebut pun ketemu, ya, ditemukan di tas milik Bunyamin. Akhirnya Bunyamin pun ditahan di Mesir, ya, tidak boleh pulang. Kemudian saudara-saudara tersebut pulang ke Nabi Yakub, ya, bapak mereka alaihissalam, dan beliau sangatlah sedih karena kehilangan kedua anaknya. Namun beliau, ya, bersabar. Ya, beliau bersabar. Lihat bagaimana lagi-lagi, ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Maka, ya, bersabar dengan sabar yang baik. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah bisa mengembalikan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya ialah Allah yang maha mengetahui lagi maha hikmah. Dan ia senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana betapa ujian yang
betapa banyak ujian yang dihadapinya, dan betapa kesedihan yang menimpa dirinya. Namun ia tidak pernah lupa untuk menggantungkan harapannya kepada Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ia mengatakan, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah, dan aku lebih mengetahui ya dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dan begitulah seharusnya kita ketika kita menghadapi sebuah ujian atau mengalami sebuah kesedihan, hendaknya kita menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kita sering mengadu kepada manusia, karena mengadu kepada manusia itu terkadang tidak manfaat. Ya, tidak manfaat terkadang mengadu ke manusia. Namun gantungkanlah harapan kita dan mengadulah, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan menolong kita. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf dan juga Bunyamin. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah dan carilah Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Akhirnya mereka pun kembali ke Mesir. Dan akhirnya pun mereka bertemu dengan Yusuf dan saudaranya. Qala innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Ya, kemudian Nabi Yusuf memberitahu ya, mengatakan qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhi antum jahilun. Apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf, apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya, sedangkan kalian tidak mengetahui? Maka akhirnya mereka pun menyadari bahwa orang tersebut adalah Yusuf dan saudaranya. Engkau adalah Yusuf dan saudara, aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kemudian Nabi Yusuf, lihat bagaimana sikap pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal saudaranya telah menyakitinya, ya, telah mengasingkannya dan memasukkannya ke dalam sumur. Ya. Namun apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada ya amarah kepada kalian pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Lihat bagaimana Nabi Yusuf bahkan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudaranya. Dan ialah yang Maha penyayang, wa huwa arhamur rahimin. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf memberikan bajunya kepada mereka ya, agar kembali ke Nabi Yakub, dan kemudian Nabi Yakub yang tadinya buta karena sering menangis ditinggal oleh anaknya, akhirnya ketika mencium bajunya Nabi Yusuf, ya, mencium baunya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub pun kembali penglihatannya kembali bisa melihat. Maka akhirnya kemudian Nabi Yusuf alaihissalam membawa keluarganya semuanya ke Mesir, dan akhirnya seluruh saudaranya juga bapaknya dan ibunya sujud dalam bentuk penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi memang ini termasuk dari syariat Nabi Yusuf ya, ketika itu dibolehkan bersujud dalam dengan bentuk menghormati, dalam bentuk penghormatan. Sujud penghormatan itu boleh. Adapun di syariat kita, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk sujud kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh sujud kepada manusia siapapun itu. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ah an yasjuda li zaujiha." Kalau aku hendak memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada manusia yang lainnya, aku akan memerintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, namun dalam syariat Islam tidak boleh ya kita bersujud meskipun dalam bentuk penghormatan kepada siapapun. Sujud hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ya kisah-kisah ini dengan mengatakan bahwa inilah kisah yang penuh dengan pelajaran bagi orang yang mau berpikir
Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Sungguh Al-Quran ini bukanlah dongeng yang dibuat-buat, namun Al-Quran ini adalah sebagai pembenaran dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini isinya sama dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Kisah-kisahnya sama dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran, Taurat, Injil, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta sebagai hidayah dan rahmat bagi kaum mukminin. Dengan demikian selesailah pembahasan kita dalam surat Yusuf, ya. Dan kita masuk ke surat selanjutnya, itu surat Ar-Ra'd. Dan surat ini merupakan surat Madaniyah, yang artinya surat yang turun setelah Nabi SAW hijrah. Jumlah ayatnya adalah 43. Dinamakan dengan Ar-Ra'd. Ya, Ar-Ra'd itu artinya gemuruh, ya, gemuruh ketika petir, ya, betul-betul ada suara gemuruh, itu dinamakan dengan Ar-Ra'd. Ya. Adapun kilatannya itu disebut dengan Al-Barqu. Ya. Jadi kalau Al-Barqu itu petir atau kilatannya, ya, cahayanya. Adapun Ar-Ra'd suara gemuruhnya yang mengikuti kilatan tersebut, yang membahas bahwasanya guntur dan petir pun semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat Ar-Ra'd ini isinya menyebutkan berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan dua tanda-tanda kauniyah, yaitu yang ada dalam alam semesta. Ya. Allah menyebutkan bagaimana langit dan bumi, lautan, gunung dan sebagainya, itu adalah ayat-ayat kauniyah. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah kauniyah yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu Al-Quran, yang berisi permisalan-permisalan, yang berisi bukti-bukti akal yang akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai bahasan tersebut dengan menyebutkan tanda-tanda kauniyah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa sering sekali dalam Al-Quran menyuruh kita untuk memperhatikan alam sekitar, mentadabburi alam sekitar. Karena di dalam kehebatan alam semesta ini ada tanda tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan berbagai kekuasaannya, di antaranya Allah lah yang mengangkat langit tanpa tiang. Ya, kita kalau bikin bangunan gitu ya, tidak mungkin bisa tanpa tiang. Ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun langit yang sangat besar dengan berbagai benda-benda langit di atasnya tanpa tiang sama sekali. Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang meninggikan langit-langit tanpa ada tiang yang kau lihat. Dan ialah Allah juga yang menghamparkan bumi serta menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai. Allah berfirman, wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Ialah Allah yang menghamparkan bumi. Allah jadikan bumi sebagai hamparan, dan Allah jadikan juga gunung-gunung serta sungai-sungai bagi manusia. Dan juga Allah juga yang menciptakan berbagai pepohonan dan juga tumbuh-tumbuhan yang bercabang dan tidak semua dari air hujan yang sama. Allah berfirman, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabi wa zar'un wa nakhilun sinwan wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di bumi ada hutan, ya. Ada pepohonan-pepohonan yang saling berdampingan. Ada juga kebun-kebun dari anggur dan juga dari pohon kurma. Ya, baik tumbuhan tersebut bercabang maupun hanya satu batang saja. Yusqa bima'in wahid. Semuanya, lihat bagaimana di antara tanda kekuasaan Allah, begitu banyak tumbuhan-tumbuhan dengan berbagai macam-macamnya, dan buah-buahan dengan berbagai macam rasa-rasanya. Ya. Semuanya Allah berikan dari air yang sama, dari hujan yang sama. Jadi dari hujan yang sama itu bisa menjadi tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda. Ada yang jadi padi, ada yang jadi pohon kurma, ada yang menjadi buah anggur, dan semuanya. Ya.
wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, dan kami berikan perbedaan dari segi rasa di setiap pohon dan tumbuhan tersebut. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada ayat, ada tanda bagi orang yang berpikir. Intinya adalah apakah kita mau berpikir tentang kekuasaan Allah atau tidak. Dan ialah Allah yang mengetahui hal yang gaib. Allah berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Allah lah yang mengetahui hal gaib dan yang nampak juga. Ialah yang maha besar lagi maha tinggi. Allah lah yang mengetahui isi rahim di ibu kita. Allah mengetahui. Allah ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghibul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah yang mengetahui isi dari rahim ibu kita dan apa yang dikeluarkan oleh rahim tersebut. Ya, misalnya ada yang keguguran, ada juga yang berhasil melahirkan dan bertambah besar ya perutnya, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Dan Allah lah juga yang menjadikan malaikat-malaikat penjaga bagi setiap manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi Allah lah malaikat-malaikat penjaga manusia. Di setiap kita itu ada malaikat yang menjaga kita. Ya, menjaga kita dari bahaya-bahaya ya yang akan menimpa kita. Jadi setiap ada bahaya yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir dan masyiahnya, maka itu adalah malaikat ya, yang menjaga kita. Dari depan dan dari belakang kita, menjaga kita dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mentakdirkan kita tertimpa musibah, maka kita akan ditimpakan musibah. Ya, bukan karena lemahnya malaikat-malaikat penjaga tersebut, namun karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah menyebutkan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang kauniyah adalah bahwa petir dan guntur dan semua makhluk bertasbih serta bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahaba tsiqal. Ialah Allah yang menampakkan kepada kalian petir, ya, kilatan petir. Dan kalian ketika melihat petir itu antara takut dengan senang. Ya, takut karena takut petir tersebut bisa merusak ya rumah dan lain sebagainya ya. Namun juga toma artinya senang gitu ya. Karena kalau ada petir maka tandanya akan ada hujan setelahnya. Dan ialah Allah juga yang mengutus atau mengirimkan awan yang tebal yang membawa hujan. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Dan suara guntur gemuruh itu bertasbih dengan pujian Allah Subhanahu wa taala, serta malaikatnya pun semua bertasbih karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita dengar ada suara guntur, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah suara tasbih. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepadanya. Dan Allah pun mengatakan bahwa semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Allah berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi taw'a wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asar. Dan sujud serta beribadah dan bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi, baik secara taat maupun secara terpaksa. Semuanya bertasbih dan bersujud dan tunduk kepada hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah Rabb langit dan bumi, pencipta segala sesuatu yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan-permisalan dan bukti akal kesehatannya. Kalau tadi adalah ayat kauniyah, ya, bukti-bukti kauniyah dari alam. Nah, di sini ada bukti-bukti syar'iyah, ya, berupa permisalan-permisalan serta bukti-bukti akal dan analogi-analogi yang Allah sebutkan menunjukkan keesaan Allah. Yang pertama Allah sebutkan bagaimana permisalan orang yang berdoa kepada selain Allah. Kita sebagai umat muslim, hanya Allah lah yang berhak kita berdoa kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Adapun orang yang meminta kepada selain Allah itu seperti orang yang menadahkan tangannya ke sebuah air untuk meminumnya. Kemudian ketika ia mengangkat tangannya untuk meminum air tersebut tumpah dari jari-jarinya, dari sela-sela jarinya sehingga dia tidak bisa meminum apapun. Allah berfirman, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasitin kaffayhi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Bagi Allah lah
doa yang hak, yang sebenarnya hanya Allah lah yang berhak kita berdoa kepadanya. Adapun orang yang berdoa kepada selainnya tidak akan diijabah, tidak akan dijawab, ya, tidak akan diberikan. Kecuali seperti orang yang menadahkan tangannya kepada air untuk meminumnya, kemudian ketika belum sampai ke mulutnya, air tersebut telah jatuh di sela-sela jemarinya. Kemudian Allah menyebutkan perumpamaan yang lainnya, yaitu perumpamaan bagaimana hidayah itu ketika masuk ke dalam hati manusia dan mengusir penyakit syubhat dan syahwat yang ada dalam manusia. Allah menyebutkan dua permisalan di sini. Yang pertama, seperti hujan yang turun dari langit, kemudian mengisi lembah-lembah yang ada di bumi. Ya. Kemudian, saking lebatnya hujan tersebut, sehingga kotoran-kotoran dan juga buih-buih yang ada dalam lembah itu akan keluar secara sendirinya. Ya, ketika cahaya hidayah dan juga wahyu itu selalu disiramkan kepada hati manusia, senantiasa kita baca dan tadabburi Al-Quran, sehingga cahaya hidayah tersebut masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan penuh dengan cahaya hidayah. Dan kotoran-kotoran syubhat dan syahwat akan terangkat dari hati kita sehingga akan hilang sama sekali. Adapun permisalan yang kedua, Allah sebutkan seperti orang yang membakar besi panas, ya, membakar besi, ya, di sebuah api gitu, ya, untuk mendapatkan perhiasan, untuk menempa sebuah perhiasan. Maka ketika kita meleburkan besi tersebut di dalam api, besi-besi yang tidak perlu akan terbuang, ya, akan hilang, sehingga tersisa batu mulia atau perhiasan yang indah untuk dipakai oleh manusia. Begitulah juga, ya, ketika hidayah masuk ke dalam hati kita, ia akan membuang, ya, syubhat-syubhat serta penyakit-penyakit hati yang tidak perlu, sehingga menyisakan amalan-amalan soleh di hati kita. Dan juga Allah SWT memuji juga dalam ayat ke-31 bahwa Allah memuji Al-Quran, jika ada kitab yang bisa memindahkan gunung atau membelah bumi atau berbicara kepada orang yang mati, maka Al-Quranlah kitabnya. Allah berfirman dalam ayat 31, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Kalau ada Quran, atau jadi Quran di sini umum, ya. Jadi kitab-kitab sebelum kita, kitab suci sebelum kita, Taurat dan Injil juga di antara nama mereka adalah Quran. Karena Quran artinya yang dibaca. Kalau ada kitab suci yang bisa memindahkan gunung atau bisa membelah bumi atau bisa berbicara kepada orang mati, maka Al-Quranlah kitabnya. Ini adalah Al-Quran yang sangat menakjubkan, yang berisikan permisalan-permisalan dan bukti-bukti akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian selesailah pembahasan kita dalam surat Ar-Ra'du, dan kita masuk pada pembahasan kita hari ini, yaitu surat Ibrahim. Dan surat Ibrahim ini merupakan surat Makkiyah, ya artinya turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Adapun jumlah ayatnya ada 52, dan surat ini banyak berisikan tentang bagaimana kerugian orang-orang kafir di hari kiamat, serta bagaimana disebutkan juga doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya orang-orang yang kafir yang menentang para rasul dan bahkan mengusir mereka, maka Allah akan hancurkan mereka. Ya. Allah akan hancurkan mereka. Allah berfirman dalam ayat ke-13, fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dzalimin. Maka Allah berikan wahyu kepada mereka bahwa kami, Allah SWT, yang akan menghancurkan orang-orang yang zalim. Dan Allah menyebutkan bahwasanya mereka yang memulai pertama kali. Ya. Jadi Allah tidak berbuat zalim sama sekali. Mereka dihancurkan oleh Allah dan diazab oleh Allah karena dosa mereka sendiri. Ya, maka merugilah orang yang merasa tinggi lagi merasa menentang. Allah berfirman, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Mereka yang memulai pertama kali, ya, mereka yang berbuat zalim di pertama kali, ya, maka merugilah orang yang merasa tinggi dan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bagi mereka adalah jahanam, dan minuman mereka adalah nanah yang mendidih, wal'iyadzubillah. Amalan mereka tidak bermanfaat bagaikan abu di hari yang penuh angin kencang. Ketika ada abu, ya, atau pasir gitu, ya, kemudian hari tersebut lagi banyak anginnya, angin kencang, maka abu tersebut akan hilang begitu saja, tidak bersisa, ya. Masalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Perumpamaan orang-orang kafir, amalan mereka seperti abu atau pasir di hari yang penuh dengan angin kencang. Maka angin tersebut akan menghilangkan debu tersebut secara sekejap tanpa ada sisanya. Maka amal mereka akan sia-sia di hari kiamat nanti. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana syaitan atau iblis di hari kiamat nanti akan memberikan pernyataan kepada orang-orang para ahli neraka. Dan syaitan pun berlepas diri dari mereka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Berkata syaitan di hari kiamat nanti. Jadi syaitan akan berkhutbah gitu ya, akan berpidato di neraka nanti kepada orang-orang ahli neraka. Ya, wal iyadzubillah. Syaitan akan mengatakan sesungguhnya perintah Allah dan hukum Allah telah tetap, dan sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian namun aku menyelesainya, dan aku tidak memiliki kemampuan apapun kecuali aku menyeru kalian kepada kesesatan dan kalian sendiri yang mengikuti kesesatan itu. Maka janganlah kalian menyalahkanku, hendaknya kalian menyalahkan diri sendiri. Syaitan berlepas diri dari manusia, dari para ahli neraka. Maka hendaknya jangan sampai kita mengikuti syaitan yang kemudian akan berlepas diri tersebut. Dan juga kemudian Allah SWT menyebutkan bagaimana perbedaan antara kalimat tauhid dengan kalimat kufur. Itu bagaikan, kalau kalimat tauhid itu seperti pohon yang tertancap dengan akar yang dalam. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama. Perumpamaan kalimat thayyib, perkataan yang baik, di sini maksudnya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu bagaikan pohon yang akarnya tertancap dalam di bumi. Artinya kuat pondasinya. Wa far'uha fis sama. Kemudian cabang-cabangnya dan ranting-rantingnya itu tinggi menjulang ke langit. Jadi ini adalah pohon yang kokoh, besar dan tertancap akarnya, artinya dia adalah pohon yang kokoh. Kemudian ia juga memiliki ranting-ranting dan cabang-cabang yang banyak. Artinya pondasi dari tauhid itu kuat, tertancap di hati manusia dan melahirkan amalan-amalan yang banyak, seperti ranting-ranting yang ada di pohon tersebut. Sebaliknya, kalimat kufur, orang-orang yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan bahkan ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti pohon yang akarnya aja di atas bumi, Jadi tidak memiliki pondasi. Dan sangat mudah untuk rubuh, Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin jitutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Seperti pohon yang akarnya di atas bumi, tidak menancap ke dalam sehingga akan mudah sekali untuk jatuh dan rubuh. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh, dengan tauhid di dunia dan di akhirat. Terutama ketika di dalam kubur, ketika malaikat akan menanyakan kepada kita, man rabbuka wa man nabiyyuka wa man dinuka, siapa Rob kalian dan siapa Rob kamu dan siapa nabi kamu dan apa agamamu. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman di dunia dan juga ketika di kuburan nanti. Sebaliknya, wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim di dunia, ketika di kuburan dan juga ketika di akhirat. Wal iyadu billah. Kemudian terakhir, dalam surat Ibrahim ini disebutkan berbagai doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Di antaranya Nabi Ibrahim meminta agar menjadikan kota Mekkah ini sebagai kota yang aman, dan jauhkanlah aku serta anak-anakku dari menyembah berhala. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim yang telah kita kisahkan sebelumnya, dia bertauhid dan menyerukan kepada tauhid. Bahkan ia menghancurkan berhala-berhala kaumnya untuk membela tauhid.
ya, bapaknya para nabi. Ya, para nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya adalah anak keturunannya Nabi Ibrahim. Namun bagaimana seseorang semakin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan semakin takut kepada kesyirikan. Orang yang menghargai sesuatu akan takut kehilangan sesuatu tersebut. Dan begitu juga tauhid, ketika seseorang bertauhid kepada Allah, ya, ketika orang Islam ya memuliakan Islam, maka ia akan sangat takut Islam dan tauhidnya hilang dari dirinya. Makanya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan dan juga agar anaknya juga dijauhkan dari kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa untuk anak dan istrinya, yaitu Ismail ya alaihissalam, dan juga istri beliau, ya istri Nabi Ibrahim, yaitu Hajar. Ya, ketika beliau meninggalkan mereka berdua di Mekah, ya sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anaknya di Mekah. Dan ketika itu Mekah tidak ada yang tinggal di sana. Ya, hanya lembah yang kering saja. Hanya lembah yang kering saja. Ya, belum ada air Zam-Zam ketika itu. Air Zam-Zam ada setelah itu, ya setelah mereka kehausan, kemudian barulah Allah SWT mengirimkan air Zam-Zam untuk mereka. Namun sebelum itu Mekah adalah lembah yang kering. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di Mekah, di lembah yang kering tanpa ada apapun, ya, karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat apa yang pertama kali diminta oleh Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meninggalkan anakku, keturunanku itu Nabi Ismail, di sebuah lembah yang tidak ada pohonnya, kering. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yaitu Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabbku, semoga ya agar mereka mendirikan salat. Yang pertama kali diminta adalah kebaikan agama anaknya, yaitu agar mendirikan salat. Ya, bukan kebaikan dunia dulu, tapi kebaikan agama, karena itulah kebaikan yang sesungguhnya. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Baru setelah itu beliau berdoa agar hati manusia terpaut kepada Makkah, ya, dan itu dijabah, ya, bagaimana kaum muslimin semuanya hendak memiliki angan-angan untuk bisa ke Makkah, ya, untuk melaksanakan haji dan umroh. Dan Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah agar mereka diberikan rezeki dari berbagai pohon atau berbagai buah-buahan agar mereka bersyukur. Ya. Dengan demikian selesailah pembahasan kita dengan surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim, dan di juz ke-13 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya agar senantiasa beramal soleh, ya, dan bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan. Dan semoga Allah juga menetapkan kepada kita ampunannya sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Demikian kajian kita pada hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan besok di pembahasan juz ke-14. Ya, jika ada kesalahan ana mohon maaf. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ana kembalikan kepada moderator. Nah. Afwan, sepertinya mic-nya belum nyala ya, Riki. Oh ya, Afwan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya tentang juz 13. Ya. Sedikit review di juz 13 ini bahwa dijelaskan tadi ada terbagi menjadi 3 surat, ya. Yaitu pertama surat Yusuf melanjutkan kisah bagaimana kisah perjalanan hidup Nabi Yusuf, yang mana setelah beliau ditimpa banyak ujian, kemudian setelahnya beliau Allah karuniai kenikmatan, Allah muliakan beliau menjadi menteri dan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Dan juga bagaimana perwujudan mimpi pertama Nabi Yusuf. Kemudian dilanjutkan dengan surah Ar-Rod yang terdiri dari 43 ayat, yaitu dalam surat ini dijelaskan bagaimana tanda-tanda kauniyah, yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
dijelaskan bagaimana gambaran permisalan dan bukti akal keesaan Allah. Kemudian yang terakhir yaitu surat Ibrahim. Di juz 13 ini dijelaskan surat Ibrahim yang terdiri dari 52 ayat. Di surat Ibrahim ini dijelaskan bagaimana kerugian orang-orang kafir kelak di hari kiamat. Dan juga terakhir yaitu dijelaskan doa-doa Nabi Ibrahim, yang mana doa-doa Nabi Ibrahim itu memohon supaya meminta kebaikan agama bagi anak-anaknya, bukan kebaikan dunia tapi agama dulu yang diutamakan. Mungkin itu saja teman-teman, sedikit review dari saya. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok di Tadabbur Quran juz 14. Silahkan bagi teman-teman semua bisa diinfokan ya ke teman-temannya, diajak juga supaya semakin luas gitu manfaatnya, biar kita menambah khasanah kita juga, ilmu kita juga untuk semakin dekat dengan Quran di bulan Ramadan ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup, sekian.